کویت اور بحرین ایران پر حملوں میں براہ راست ملوث ہیں. دونوں ملکوں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے. ایران نے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا دو ٹوک بیان. جزیرہ کشمیر پر حملوں کی مذمت کی. ایرانی پارلیمان میں قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا امریکہ سفارتکاری سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتا ہے, اسے حد سے تجاوز نہیں کرنے دیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں ایران کی کارروائیاں دفاعی ہیں, صرف ان اہداف کو نشانہ بناتے ہیں جہاں سے امریکہ کو حملے کی اجازت دی گئی ہے. واضح کیا کہ امریکہ جو اہداف پابندیوں اور جنگ سے اب تک حاصل نہ کر سکا وہ مستقبل میں بھی حاصل نہیں ہوں گے. ایرانی سپریم لیڈر خود مذاکرات میں شامل ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ. پوڈ کاسٹ انٹرویو میں کہا ایران میں ڈیل کی منظوری سپریم لیڈر خود دیتے ہیں. ممکن ہے مستقبل میں کسی وقت مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کروں. تہران متفق ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھے گا. ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے نتائج اچھے ہوں گے. امریکی صدر کی نیتن یاہو کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی تصدیق. بولے لبنان میں بار بار اسرائیلی جارحیت سے پریشان تھا. ایک طرف مذاکرات, دوسری طرف لڑائی. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے اہداف پر حملے. ایرانی حکام کے مطابق امریکی افواج نے قشم جزیرے میں ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم پر حملہ کیا. آبنہ ہرمز میں ایرانی آئل ٹینکر کے انجن روم کو بھی نشانہ بنایا. جواب میں ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی ایئر بیسز پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے. کویتی وزارت دفاع کے مطابق حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہوئے. کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دیگر تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا. کویت نے 2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. زرداری حکومت سازش سے ختم کی گئی. ایسا نہ ہوتا تو بھاشا ڈیم بن چکا ہوتا. وزیر اعظم شہباز سپیڈ دکھائیں اور دیامر بھاشا ڈیم بنائیں. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا چلاس میں جلسے سے خطاب. کہا صدر زرداری سی پیک لائے جس نے معاشی ترقی کی راہ کھولی. ایک شہر میں میٹرو بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے بنی. ان کا کہنا تھا کہ قیدی نمبر 420 کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. مردے ہن نہیں لات مار کر تمام اڈے بند کر دیے تھے. پھر کس چیز کا ایبسلیوٹلی ناٹ؟ ہم شکوے شکایات کرنے والے نہیں. ہم نے ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے. 7 جون کو جی بی میں جیالہ وزیر اعلیٰ بنے گا. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے, کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا, تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے, صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے. اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو. اگر صدر زرداری کا حکومت ایک سازش کے تحت ختم نہیں کروایا جاتا تو آج تک یہ دیامر بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا. ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے. اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ دیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر دو. ایک قیدی ہے 420, وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو نے ایبسلیوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ مشرف کا حکومت کے بعد ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے. میں آپ کے پاس گلے شکوے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ہمارا تربیت ہی نہیں ہے کہ گلے شکوے کیا جائے. یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت میں ہو اور میں گلگت بلتستان میں ہوں اور ان کے امیدوار مایوس ہو کے گھومتے پھرتے ہیں, گلے شکوے کرتے ہیں. پرواہ نہیں, یہ دوست ہے ہمارے, مگر اس دفعہ وہ ہاریں گے. بات کرتے ہیں بجٹ کی. نئے وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اختلافات. دونوں جماعتوں کے درمیان دوسرے روز کے مذاکرات میں بھی اختلافات ختم نہ ہو سکے. اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا ہے. عثمان جاوید سے جانتے ہیں عثمان کیا ہے اندرونی کہانی, اور ڈیڈ لاک والے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ناظرین کے سامنے رکھیے گا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے دفتر خارجہ میں اہم مذاکراتی دور ہوا اور مذاکراتی دور میں اختلاف برقرار ہے. جو اختلاف برقرار تو اعداد و شمار اور بجٹ کا جو حجم ہے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ وہ سامنے لایا جائے اور اس پر تاحال اختلاف برقرار ہے. اور ساتھ ساتھ سبسڈی کے حوالے سے بھی دونوں فریقین کے درمیان اختلاف موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ
सूबे वफाक को चलाने में मदद दें और रज़ाकाराना तौर पर अपना शेयर डालें, इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ था। और आज जो इत्तफाक हुआ वो इत्तफाक इस बात पे हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के इजलास के दौरान इस बात पे इत्तफाक हुआ कि आइंदा जो मुज़ाकराती दौर होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम के बाद जब इस्लामाबाद वापस आएंगे तो फिर मुज़ाकरात का अगला दौर होगा और अगला दौर दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान होगा। इस बात पर इत्तफाक हुआ और इसके साथ साथ कौमी इक़्तिसादी कमेटी का इजलास भी तब होगा जब बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद आएंगे। दूसरा, बजट किस तारीख पर पेश होगा, इस बात पर भी दोनों फरीकैन के दरमियान इख्तलाफ है। इख्तलाफ अभी भी बरकरार है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। विफाक की तरक्याती प्रोग्राम और टैक्स अमूर पर नई हिकमत अमली। PSDP में सूबाई नोयत के मनसूबे बतदरीज ख़त्म करने का फैसला। सूबों से समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के अमूर में हिस्सा डालने का भी मुतालबा किया गया। रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की तरक्याती प्रोग्राम और टैक्स अमूर पर नई हिकमत अमली। सूबाई नौयत के मनसूबे PSDP से बतदरीज खत्म करने की ठान ली गई। ज़राए के मुताबिक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों ने मुखालफत कर दी। सूबों को राजी करने और IMF से रेवेन्यू अहदाफ तय करवाने में हुकूमत को मुश्किलात दरपेश। IMF से टैक्स वसूलियों और अखराजात में कमी पर बात की जा रही है। सिंध हुकूमत और IMF से मजीद बातचीत भी होगी। विफाक ने सूबों से समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के अमूर में हिस्सा डालने और GDP का 2% यानी 2900 अरब रुपए प्राइमरी सरप्लस हासिल करने का मुतालबा कर दिया। तरक्याती कामों के लिए मुख्तस बड़ी रकूम कौमी तरजीहात से हम आहंग करने पर जोर। सूबों को 430 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू जमा करने का टास्क भी दे दिया गया। 786 मजबूरी मंसूबों में खैबर पख्तूनख्वा के 6 मंसूबों के लिए सिर्फ 1.2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। KP में सड़कों की तामीर के लिए 8.6 अरब रुपए अलग रखे गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम पहले ही बिजली, पेट्रोल और गैस समेत दीगर अशिया पर भारी टैक्स दे रहे हैं। 60 से 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू जमा होता है। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान की FBR पर भी कड़ी तनकीद। बोले 25,000 मुलाजमीन का महकमा काम ही नहीं कर रहा। FBR वाले अपने जराए से तो 10 से 15% जमा करते हैं। कराची को हक मिलना चाहिए। शहर कायद को बजट में डायरेक्ट 300 अरब रुपए दिए जाएं। MKM का मुतालबा। शेडो बजट पेश कर दिया। शहरों को आबादी के तनासुब से बराह रास्त फंड देने की तजवीज़। फारूक सत्तार कहते हैं सिंध हुकूमत ने शहर कायद को कुछ नहीं दिया। विफाक मामलात खुद देखे। हमारा शेयर सूबों को ना दिया जाए, कराची का शेयर डायरेक्टली दे दिया जाए और वो 300 अरब रुपए का शेयर हमारा बराह रास्त वफाक से बनता है। तो सूबे को अगर इस साल अगले साल 2100 अरब रुपए मिलने हैं सिंध को, तो उसमें से 300 अरब हमारे काट लें और हमें डायरेक्टली दे दें, क्योंकि हमें यहाँ से मिलने की उम्मीद नहीं है। अपने मेयर, लाड़काना के मेयर को कितने पैसे तुम देते हो, जैकबाबाद कश्मीर के मेयर को कितने पैसे देते हो, उसी से पता चल जाएगा कि ये सारे 2100 अरब तुम्हारे पास जो हर साल आते हैं और आ रहे हैं, और 25,000 अरब 18 सालों में आए, ये कहाँ गए? ना लाड़काना में लगे, ना कश्मीर में लगे। बजट में सूबों के तरक्याती मंसूबे खत्म किए जा रहे हैं और कराची का बजट तो वैसे ही शहर पर नहीं लग रहा। शहर तबाह हो रहा है। जिम्मेदार कौन है? शहरी सवाल कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे रिजवान आलम। ये है शादमान, अंडा मोड़, कलंदरिया चौरंगी और नॉर्थ कराची, जहां गढ़ों में कहीं कहीं बराए नाम सड़कें भी हैं। गंदगी, कचरे के ढेर और गिलादत का वो हाल है कि अल-अमान अल हफीज। ये जब उठता है ख़ास तौर पे, तो अंदर मस्जिद चाहे फजर की नमाज पढ़ लो, किसी भी वक्त की पढ़ लो, आप नहीं पढ़ सकते, आप सांस नहीं ले सकते यहाँ पे। ये कैसी नालायक गवर्नमेंट है, कैसा मेयर है, कोई काम नहीं कर सकते, छोड़ दे उदा, किसी और के हवाले करे। मुख्तलिफ जगहों पे सड़कों की ग्रीन बेल्ट अब तक आलाइशों और गंदगी से अटी पड़ी हैं। सड़कों की हाल सामने है, कलंदरिया चौक, कोई रोड ऐसा नहीं है आप गाड़ी लेके जा सके सही तरह। आप मरीज को ले जाए, रास्ते में जाते हुए डिलीवरी हो जाएगी, ऐसे रोड है ये। इलाके के अस्पताल, पार्क्स और मसाजिद तक सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल की जद में है। पानी बहरान ने शहरियों की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी है। पानी वगैरह हमारे लिए नसीबों में नहीं है, नलकों में, बाकी है टैंकरों में हमारे लिए महफूज है। शहरी कहते हैं मेयर मुर्तजा वहाब का कराची सिर्फ शाहराह फैसल, क्लिफ्टन और डिफेंस तक महदूद है। माशी माहिरीन का कहना है कि 2010 के NFC अवार्ड से लेकर अब तक कराची को 3,360 अरब रुपए के उसके जायज़ हक से महरूम रखा गया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा,
कराची से ही खबर है। हिल पार्क की पहाड़ी काटकर गैर कानूनी तामीरात के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा लैंड मोहम्मद नुमान को मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ने हिल पार्क की ज़मीन पर तामीरात की मशरूत NOC जारी की थी। मुनिस अहमद से मालूमात हासिल करते हैं। मुनिस, पहली मुअत्तली हम ये कह सकते हैं कि सामने आई है, मज़ीद क्या एक्शन लिए गए, क्या कार्रवाइयाँ की गई, बताइएगा डिटेल्स। देखिए, बिल्कुल ये हिल पार्क की जो पहाड़ी काटने का मामला है, इसमें जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात की गई थी, इसमें पहली मुअत्तली है ये और अहम इक़दाम है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा लैंड मोहम्मद नुमान को मुअत्तल किया गया है और मोहम्मद नुमान डिप्टी डायरेक्टर जो है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी इजाज़त से मशरूत NOC जारी की गई थी। महकमे HRM की तरफ से जारी ऑर्डर में मुअत्तल अफसर के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की जाएगी, जबकि मेयर कराची ने हिल पार्क की जो पहाड़ी पर गैर कानूनी तामीरात के नोटिस लेते हुए तामीरात को मुनहरिम करने के अहकाम जारी किए थे। और गुज़िश्ता रोज हमने देखे महकमा इंतज़ाम तजावुज़ात ने वहाँ पे बाउंड्री वॉल्स भी तोड़ दी थी। जी ठीक है, मौलाना साहब, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।